विश्वासी भाବରେ ଯଦି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ତେବେ ଆମର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଠିକ୍ ମାଟିରେ ପୋତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମକୁ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପରି ଏହା ଏକ ବିହନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आजिर आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आपण मानक फोन कॉल और मेसेज अनेक परिमाण रे आमे पाउथिबारु आमे जानि पारुछु जे आपण हमर एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत हेउअछंती ओ आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। आपणक मन रे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हेबु। प्रभु को धन्यवाद देउछु जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नै आपणक निकट को आसीबार सुजोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथिबारु धन्यवाद। प्रभु आपणक आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपणक परिवार सहित भलरे थिबे। मु आज विशेष आनंदित जे भौणी रश्मि आम मध्यरे अछंती। भौणी नमस्कार। नमस्कार एलेन भौणी। आशा भरा नारी कार्यक्रम आउ एक एपिसोड को स्वागत। रश्मि भौणी मु कहिबा को भूली जाइथिली जे सेदिन तुमर बगीचा बुलिकी देखिली मते बहुत भल लागिला। सुंदर सुंदर फूल गछ तमे लगेइछ आ किछि परिबा गछ भी लगेइछ। हाँ, धन्यवाद। मु सेमान को बढ़िबा एवं फूल फुटिबा देखिबा को खूब उपभोग करे। एहा मते मनरे खूब आराम मध्य दिए। मु निश्चित जे एहा करे सबुज दुनिया रे घेरी हेई रहिबो खूब भल लागे। आ तमे बगीचा को सुंदर करी भलरे सजेइछ ताहा निश्चय तुमको आनंद देउथिबो। हाँ, बहुत आनंद दिए। एते सौंदर्य को उपभोग आखि को संपूर्ण आरामदायक लगे, किंतु यह निश्चित भावरे सहज नुहे भौणी। प्रकृत रे तुमे आगरु बगीचा काम रे भल थिलो ना धीरे धीरे सिखिलो? प्रकृत रे नुहे। मोर मने अछि जेतेबेले मु प्रथमे आरंभ करथिली मु घास काटुथिली। हठात मु लक्ष्य कली जे एक छोट गछ उठिछि। मु भाबिली जे एहा पुदीना परी देखा जाउछि। तेणु स्पष्ट भावरे मु एक फोटो उठाइली। एहाकू फेसबुक रे अपलोड कली एवं एक कैप्शन जोड़िली जेउथिरे लेखा थिला मु भाबुछि मो बगीचा रे पुदीना गछ हेइछि। तापरे हाँ, जहा हेला आउ कोन कहिबी। मो सांग माने हसिले, कमेंट रे मते थट्टा करिकि मंतव्य देले। एहा बहुत लज्जाजनक थिला, किंतु सेबेठारू मु बहुत किछि सिखि सारिछि। ओहो, मु निश्चित जे एबे तुमे प्रकृत रे घास कोटा ओ पुदीना कोटा ताहा चिन्हि पारिबो, ठीक ना? हाँ, मु चिन्हि पारिबी एवं मु शीघ्र जानिली जे बगीचा करुथुबा अनेक लोक निजर लज्जाजनक मुहूर्त, चैलेंज एवं निराशा अनुभव करंती। एबे मु एक ऑनलाइन गार्डनिंग टीम रे अछि जेउठु मु अनेक किछि सिखि पारुछि। एवं तुमे सेठारे कोन करूछो? आमे पत्रर रंग, फूल न फुटुथिबा गछ, केउ कंपोस्ट व्यवहार करिबा एवं एक निर्दिष्ट गछ पई सठिक माटी बाछिबा सहित आमे सम्मुखीन हेउथिबा समस्या विषय रे आलोचना करू। ताहा तो बहुत बढ़िया। माटी विषय रे कहिबाकू गले मु एहा विषय रे जीसु कहिथिबा दृष्टांत मने पकाउ अछि। एहा मार्क 4 पर्व 1 पदरु 9 पदरे निया जाइछि। आसंतु एहाकू पाठ करिबा। से समुद्र कूल रे पुनर्बार शिक्षा देबाकू लागिले। आउ एते अधिक संख्यक लोक ताहांको निकटरे एकत्र हेले जे से समुद्र रे थिबा गोटिए नौकारे जाई बसिले ओ लोक समूह समुद्र निकटवर्ती स्थल रे रहिले। सेतेबेले जीसु दृष्टांतरे सेमानंकु अनेक विषय शिक्षा देबाकू लागिले। पुणी अपना शिक्षा मध्यरे सेमानंकु कहिले, सुण देख जणे बुणाली बुणिबाकू बाहरिला।
ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଚେର ନଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା ଏବଂ କୌଣସି ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗଜା ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଓ 100 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଫଳିଲା। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆଜି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଂଶ ହେଉଛି ବିହନ ବୁଣିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା କରିବା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉପଦେଶ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଭିଡ଼ର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବୁଣିବା ଏବଂ ରୋପଣ କରିବାର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାଗ, ବର୍ଷା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ମାଟି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିହନ ଏକ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହନର ଗୁଣବତ୍ତା। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବିହନର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସଠିକ୍ ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ସହିତ ଏକ ବିହନରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନାର କ୍ଷମତା। ନରୱେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବରଫାବୃତ ପର୍ବତମାଳାର ଗଭୀରରେ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଏହା କୋଇଲା, ତେଲ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିହନ। 9,30,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଫସଲରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏହି ଛୋଟ ବାଦାମୀ କଣ୍ଟା ନରୱେର ସାଲବାର୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଏକ ଅଂଶ। ସ୍ପିଟ୍ସବର୍ଗେନରେ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଡ୍ ଭଲ୍ଟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଡ୍ ଭଲ୍ଟକୁ ପ୍ରଳୟ ଦିବସ ଭଲ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସର୍ବନାଶକ ଘଟଣା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜ ପତ୍ର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆମର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିହନ ଭଲ୍ଟ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଡ୍ ଭଲ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତର ଲଦାଖର ଚାଙ୍ଗ୍ଲାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା 2010ରେ ଡିଫେନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜେନେଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଭଲ୍ଟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ବିହନ ଏବଂ 200 ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଏହି ବିହନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପ୍ରିକଟ୍, ବାର୍ଲି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, ମୂଳା, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ତାପମାତ୍ରା, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତି ଅମଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋଧ ଭଳି ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ତେବେ ଆମର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଠିକ୍ ମାଟିରେ ପୋତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମକୁ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପରି ଏହା ଏକ ବିହନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଜନସମାଜକୁ ବିହନ ବିସ୍ତାରକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଜଣେ ବିହନ ବୁଣିବାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ 4ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟିରେ ବିହନ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ମାଟି କଠିନ ଥିଲା
ଏବଂ ବିହନ ଆଦୌ ଗଜା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଜିଟି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପଥୁରିଆ ଥିଲା। ସେ ସେଥିରେ ବିହନ ବୁଣି ପାରିଲା ଏବଂ ତାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତଥାପି ଏହା ଗଭୀର ଚେର ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଖରାରେ ଶୁଖିଗଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ମାଟି କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଯଦିଓ ବିହନ ବୁଣି ହେଲା ଏବଂ ବଢ଼ିପାରିଲା, ତଥାପି ଏହା କଣ୍ଟାବୁଦା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ମାଟି ଭଲ ମାଟି ଥିଲା, ଯାହା ବିହନକୁ ଗଭୀର ଯାଏ ଚେର ଧରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିହନ ବୁଣିବା ଲୋକଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିହନ ବୁଣିଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହା କୁହାଯାଇନଥିଲା ଯେ ସେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ମାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିହନ ବୁଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସବୁଠି ବିହନ ବିଛାଉଥିଲେ। ଏହା ଅପବ୍ୟବହାର ମନେ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କରିବି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଥର, କଣ୍ଟା ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିହନ ପକାଇବି? ଆମେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଭଲ ମାଟିରେ ବିହନ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଲୁକ 5 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବିହନ ବୁଣିବା ବିଷୟରେ କଥା ଆସେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବିହନ ବୁଣାଳି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଣିଥିଲେ। ବିହନ ଫିଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାଳି ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟ ବିଚାର କରିବା ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କେବଳ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଣାଳିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅର୍ଥର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁନାହୁଁ ଯିଏ ବାଛି ବାଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ବୁଣନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ କିପରି ଆମ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାରୁ ବାରଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପରି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ବିଚାରକ ଏବଂ ବାଛିବା ଲୋକ ପରି ସେ ନୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଟି ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଦାର ବୁଣାଳିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା। ଯୀଶୁ ମାନବ ହୃଦୟକୁ 4ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟିକୁ ଏକ ପଥ କିମ୍ବା ଭୂମି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା କଠିନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରା କରି କଠିନ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପଡ଼ିଲେ ବିହନ କ'ଣ ହୁଏ? ଏପରି ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ସହଜରେ ଖାଇଦେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନ ନେବା, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମାଟି। ଯଦି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବିହନ ବୁଣିବା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସେ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅସୀମ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ଖୋଜିବୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି
କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ବୁଝିପାରୁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ। ଏହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିହନ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ମାନବ ହୃଦୟକୁ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାଟିର ଏକ ପତଳା ସ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ତଳେ କଠିନ ପଥର ଅଛି। ସୁସମାଚାରର ବୀଜ ଅଗଭୀର ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ପାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ ଗଛଟି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଗଲା। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚେର ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନେ ପଥର ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମରିଯାଏ। ଏହି ମାଟି ଆମ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥାଉ। ଆମେ ମାଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରରେ ପୋତା ଯାଇ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ଭାବେ ବନି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉପରସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତାପ ଆସେ, ଠିକ୍ ଗରମ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି, ପଥର ଉପରେ ଫୁଟୁଥିବା ଛୋଟ ଚାରା ମାଟି ଏବଂ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ମରିଯାଏ। ଯାକୋବ 1 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ 4 ପଦ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଆମକୁ ଦୃଢ଼ତା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବୀଜକୁ ଯିବା। ଅନ୍ୟ ବିହନ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ହଁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହୁଁ। ଯୀଶୁ 19 ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟା ଏହି ଜଗତର ଚିନ୍ତା, ଧନ, ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଧାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ବାହିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ରହୁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟେ? କଣ୍ଟା ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଯଦିଓ ବିହନ ଭଲ ମାଟିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା, କଣ୍ଟା ଏହାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାରୁ ଚାପି ଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିହନ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଜଗତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, କିମ୍ବା ଆମର ଅଭାବ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତି, ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେଉ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପୁରା ଠିକ୍। ଆମର ବିହନକୁ ଫଳହୀନ କରିବାରେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ସେ ସବୁ ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଇଛୁ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ 18 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ କହିପାର, ମୋର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମୋ ହାତର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଧନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ରଖ, କାରଣ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଧନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ।
ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜି ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଆମର ବିହନକୁ ଫଳ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶେଷରେ ଶେଷ ବିହନ ଭଲ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା, ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା ମଜାଦାର ଗଣିତ ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟବସାୟ ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବୁଠି ବିହନ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ ମାଟିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରୋପିତ ହୋଇଛୁ। ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାର ଫଳ କେବଳ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଲ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନମ୍ର ହୃଦୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଟି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ବର, ଭଲ ଜଳପ୍ରାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଲା ପରି ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ସେହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟର ମାଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରୁ। ଆମକୁ ଆମର ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ହୃଦୟ ଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଅବାଧ୍ୟତାରେ କଠିନ ହୋଇଛି କି? ଆମେ ଶୁଣି ନଥିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଦେଇ ଆମ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରୁଛୁ କି? ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯତ୍ନର ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ହୃଦୟର ମାଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମାଟିକୁ ସିଦ୍ଧତାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଷ୍ମ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଗଭୀର ମୂଳ ଆମକୁ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ। ଅଭାବ ମୋହର ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ। ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ପଥେ ମତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ।
ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ପଥରେ କରିଲେ ଗମନ, ଆପଦକୁ କେବେ ହେଲେ କରିବିନି ଭୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ପଥରେ କରିଲେ ଗମନ, ଆପଦକୁ କେବେ ହେଲେ କରିବିନି ଭୟ। ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମେ ମୋର ସାଥୀ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋହର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଯଷ୍ଟି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ। ଶତ୍ରୁଗଣ ସମ୍ମୁଖେ ନିଜ ସଜାଇଛ, ତୈଳ ଢାଳି ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦୀ। ସବୁବେଳେ ଯେଭଳି ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାପା ଆମେ ଯେମିତି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ତୁମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜି ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିଥିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆମକୁ 044490812997ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୃତୀୟ ବିହନ କିପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏ କଣ୍ଟକ ଭୂମି, ବି ପଥୁରିଆ ଭୂମି, ସି ଉର୍ବରା ଭୂମି, ଡି ବାଟପାଖ ଭୂମି। ଆପଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର SMS କିମ୍ବା ଫୋନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମେରି ବାଘ।